ارشد علی ارشد محتاج تعارف نہیں. ان کی افسانچے آپ پہلے بھی پڑھتے رہے ہوں گے. دنیا میں بہت سارے افسانچے میں نے سنائے ہیں. اب ان کا ایک مارکت الآرا افسانچہ سنیے. عنوان ہے. تو آئیے ارشد علی ارشد کا افسانچہ ہے سنیے. ایک عربی دوست رضوان شمسی نے پاکستان کا سیاحتی دورے کے غرض سے سفر کیا. واپسی پر میں نے پوچھا سناؤ پاکستان کو کیسا پایا؟ جواب ملا سب ڈاکٹر اور مفتی ہیں. نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مگر سب کافر ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں. مطلب میرے لہجے میں حیرت تھی. راہ چلتا راہگیر ہو، سبزی فروش ہو، رکشہ ڈرائیور، دکاندار ہو یا بزنس مین، وزیر ہو کہ فقیر، کسان ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی سے بھی پوچھ لو فوراً فتویٰ جاری کر دے گا. ہر شخص نے اپنا فتویٰ سینٹر کھول رکھا ہے. ہر ایک مفتی ہے، مسلمان کوئی نہیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمیں کیوں کافر بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ مجھے لگتا ہے حدیث شریف میں جن 73 فرقوں کا ذکر آیا ہے وہ سارے پاکستان میں جنم لیں گے. ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے، دوسرا تیسرے کے اور تیسرا چوتھے کے پیچھے نماز پڑھنے کا روادار نہیں. وہ آمنے سامنے کی مسجد کے پیش امام صاحبان منبر رسول پر بیٹھ کر پورے دلائل کے ساتھ دوسرے کو کافر ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آئے. آئیے خالد بشیر دلگامی کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے دیوار. یہ مکالماتی افسانچہ مجھے بہت پسند ہے. تو آئیے سنتے ہیں خالد بشیر دلگامی کا افسانچہ دیوار. آپ کون؟ میں ہوں. میں کون؟ اللہ کا بندہ. ادھر غار میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی عبادت. باہر آؤ، عبادت مسجد میں کی جاتی ہے. بالکل صحیح فرمایا، مگر مجھے سکون یہیں پر ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کوئی میرے اور میرے رب کے درمیان میں مسلک کی دیوار نہیں کھڑی کر سکتا. آئیے سید محمد نعمت اللہ کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے ابا حضور. گھر کے تمام لوگ جب سو گئے تب بڑے میاں کی بھوک کا پیمانہ لبریز ہوا. لہذا بھوک مٹانے کے لیے وہ حرکت میں آ گئے. انہوں نے سب سے پہلے بڑے بیٹے کے فرش کو کھولنا چاہا جو کھل نہ سکا. پھر انہوں نے منجلے بیٹے کے فرش کا رخ کیا اور اسے بھی لوٹ پایا. البتہ تیسرے بیٹے کا فرج خوش قسمتی سے کھلا ہوا ملا جس میں چند مٹھائیاں ان کی منتظر نظر آئیں. ابھی ایک مٹھائی موصوف کے حلق سے اتری بھی نہ تھی کہ تیسری بہو فرج کھلنے کی آہٹ پا کر اپنے کمرے سے نکلتے ہی ان پر برس پڑی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ مٹھائیاں چوری کر کے کھا رہے ہیں. شرم تو آئی ہے بہو، البتہ زیادہ شرم چند گھنٹے قبل آئی تھی جب تم
सभी लोग मुझे रात का खाना खिलाए बिना अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे। लरसती आवाज में बड़े मियां ने जवाब दिया, ये तो बड़ी भाभी की गलती थी ना, मंगल की रात खाना देने की बारी उनकी थी। नहीं नहीं, आज मेरी नहीं बल्कि मझली दुल्हन की बारी थी। बड़ी बहू आंख मलती हुई अपने कमरे से नमूदार होकर सफाइयां देने लगी। तभी छोटा कुंवारा बेटा अचानक वारिद हुआ, जिसके चेहरे पर खफगी नुमाया थी। गलती आप लोगों की नहीं, गलती खुद अब्बा की है, जिन्होंने वक्त से पहले अपनी पूरी जायदाद सभी बेटों के दरमियान तकसीम करके अपना हाथ काट लिया। अगर आप अफसाने पसंद करते हैं तो इसकी तरक्की की भी कोशिश करें, खुद भी लिखें, दूसरों को भी तरगीब दें। ये चैनल अफसाने की आबियारी के लिए बनाया है। इसके सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं ताकि ज्यादा लोगों तक अफसाना पहुंच सके। अफसाने मुकम्मल सुने और फिर कमेंट बॉक्स में तबसरा भी करें। जर्मनी में मुकीम अफसाना निगार इशरत मोइन सीमा की मिनी कहानी सुनती हैं। उन्वान है रूह की ग़िज़ा। आज मैं दोस्तों के साथ चिड़ियाघर की सैर के लिए गई थी। गर्म मौसम की शिद्दत के बाइस तकरीबन तमाम ही जानवर अपने अपने पिंजरे में दुबके पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उन खामोश और गर्म दोपहरों में उन जानवरों को भी एहसास मुतहरिक नहीं कर रहा है और ना ही उनका दिल चिड़ियाघर में आने वाले लोगों की चहल पहल पर तवज्जो देने को चाह रहा है। जब उन्हें खाना पीना मिलने का इशारा होता तो वो शोर मचाते हुए सीधे उस खाने या खाना लाने वाले की तरफ लपकते। चिड़ियाघर से वापसी पर मुझे उसी शाम एक अफसाने की महफिल में शिरकत करनी थी। काफी सोच विचार के बाद मैंने अपना एक ऐसा अफसाना मुंतखब किया जिसको चंद नाक़दीन ने संजीदा अदब का शहपारा करार दिया था, लेकिन आज शदीद गर्मी के बाइस इस महफिल अफसाना की तमाम शुरा खामोश बैठे थे। बेजारी उनके चेहरे से हवेदा थी, गोया अफसाना सुनने पर मजबूर दिखाई दे रहे थे। चिड़ियाघर की सैर के दौरान मैं जानवरों की समाजी और दीगर सरगर्मियों के बारे में सोच रही थी कि ये जानवर अदब तख्लीक नहीं करते, इसीलिए सुकून से अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और फनून लतीफ़ा भी रूह की ग़िज़ा है। इन जानवरों को शायद इस रूह की ग़िज़ा की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त मेरे अफसाने की क़रत के दौरान पेश करने वाली चाय और लवाज़मात देखकर कई अदीब शोर मचाते हुए प्यारियों की तरफ ऐसे लगते कि मुझे फौरी तौर पर अपने ख्याल में तब्दीली लानी पड़ी।